परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर प्रणाम एवं श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त अपाभाई को प्रणाम। आज आलोचनार विषय रही आम गत थर आरंभ करिछे लेटर संयोग वॉल्यूम 1 तार प्रथम विषयटी आम पढ़ुचे ताथिला सुप्रामेंटल इवोल्यूशन से अतिमानस विवर्तन। तेबे ताहारी प्रसंग रे आमे पढ़ुथिला बेले प्रभुंक चिठी रु पढ़िले जे जेमती सबु बेले ए चेतना सृष्टि रे आगको आगको गति करछि। एमिति विवर्तनर केतेक गति गोटे पर गोटे स्तर दे केतेक स्तर दे गोटे पर गोटे आगको चलीछि, गोटे धारा रे आगको आगको चलीछि। तार स्वतंत्र स्तर गुड़िक आसुछि एवं ताहारे भीतर दे चेतना आगको चलीछि। जेमते निश्चेतना भितरु गोटे संगुप्त चेतना परम चेतना निश्चेतना भितर क्रिया करूछंती आउ एवं सी ही निवर्तित होइकी रहिछंती जे कि धीरे 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 विवर्तित होई ऊर्ध्वरु ऊर्ध्व को आरोहण करूछंती। ए भली पर्याय रे विवर्तन रहिछि एवं ए पर्याय रे आसिकी मन स्तर रे ए विवर्तन धारा रे सृष्टि पहुंची। किंतु ए मन पर्यंत जे भली भाव रे विवर्तन गति करी करी आसीछि एठी ताहा सरी जीवनी ता सहित समानुपात रे चलीछि विवर्तनर कार्य एवं ताहा आमको नै जीव आगकू आहुरी ऊर्ध्वतर स्तर को से सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस आड़ से अति मानस चेतना आड़ को। तेबे एई भली विवर्तन कार्य आगको चलीछि। आज तापरठू पढ़िबा एई विवर्तन धारा रे केते सभ्यता जेमिति आसीछि एवं ताहार पुनी उत्तोलन हेछि चेतना रे पुनी परिवर्तन हेछि आगको जाइछि। एभली ताहा में गतर बुझिबा पय प्रयास करथिले। आज पढ़िबा वी मे से प्रभु कहउचंती लेटर रे that here in India the reign of intuition काहे कि एटी इंट्यूशन र कथा कहले हमें पूर्वथर से इंट्यूशन र कथाटी मध्ये पढ़िथिले जे इंट्यूशन ता जो संबोधि कथा जेते बेले जणी ए विवर्तन धारा रे मन चेतना को अतिक्रम करिवो बुद्धि र स्तर को विचार र स्तर को अतिक्रम करिवो सेते बेले से संबोधि र स्तर को जीव एवं मन चेतना र ऊर्ध्वतर स्तर रे ही संबोधि रहिछि जाकी इंट्यूशन। तेबे एई इंट्यूशन केबे केमती तार प्रभाव किछि आध्यात्मिक साधक माने योगी माने द्रष्टा माने तार प्रभाव को अनुभव करिसंती अतीत रे सेही पर प्रभु कहउचंती वी मे से that here in India the reign of intuition came fast, intellectual mind developing afterwards in later philosophy and science। एवं धीरे धीरे ए कथाटी हेतिला भारत रे भारत वर्ष रे ए इंट्यूशन बा संबोधि प्रथमे आसीथिला। सेति पई भारतीय माने तांको भितरे सेई जो निवर्तित हेकी रहिचंती परम चेतना सबुरी भितरे सबु अणु परमाणु ठारू जड़ ठारू आरंभ करी मनीष पर्यंत सबुरी भितरे जो परम चेतना रहिचंती से विषय रे भारतीय माने टिके सचेतन। सेति पय प्रथम रु ही एई जिनिसटी भारतीय मानक भितरे देखा देथिला आउ तापरे परवर्ती पर्याय रे धीरे धीरे मनर बौद्धिकता रे विकास हैला। किंतु एई कथा प्रभु कहउचंदी इंट्यूशन रेन ऑफ इंट्यूशन केम फास्ट। बौद्धिकतार विकास हेकी ताको अतिक्रम करी जाय कि जे जाइकी जेमते हम इंट्यूशन रो स्तर रे पहुंचीबा। किंतु भारत रे एई कथाटी देखा हेतिला इंट्यूशन
ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା. We may say that here in India the reign of intuition came first, intellectual mind developing afterwards in the latter philosophy and science. धीरे धीरे मनर बौद्धिकतार विकास होइछि जोड़ा कि परवर्ती दर्शन एवं विज्ञान गुड़िकरे विज्ञानर विकास भितर आमे ताको देखुछे. किंतु समस्तक ठारे ए जो इंट्यूशन रो बा संबोधि रो एमती विकास परिलक्षित हेई नथिला. समय क्रमे एमिति हेछि मनुष्य बंचिचे जीवन ए भारत वर्ष रे मध्य से भारी मटेरियल हेछि, भारी पार्थिव चेतना बा विषय गुडी को नै करी से बहुत प्रकार जीवन बंचुछि. से पूजा करूछि देवता माननकु, ए पार्थिव प्रकृति भितरे से देवता को पूजा करूछि, तांकठारु मागुछि शॉर्ट फ्रॉम देम एंटायरली मटेरियल ऑब्जेक्ट एवं से सेमानंकठारु केवल पार्थिव जिनिस गुडी भी चाहूछि. एगुड़िक कहीं प्रभु कहते प्राथमिक अवस्था जमती आम कहवा जमती वेद वेदांत गुड़िक लिखाई से समय ये सब कौटू ये जिनिस गुड़िक आसी जाए. मनीष विज्ञान भितर प्रवेश करिछि, दर्शन भितर प्रवेश करिछि, बौद्धिकतार विकास होइछि, विज्ञान रो विकास होइछि. आमे सेइतरु जानुचे जे मनर विकास होउछि धीरे धीरे मनर विकास. किंतु ता पूर्वरु ए वेद वेदांत शास्त्र ए सब लिखाई केमिति लिखाला से संबोधि रो स्तर प्रथम स्पर्श करिसेंति केते जण भारत वर्ष रे जो माने कि ए कथा को लिखि पारिसेंति. तेणु ए गुडिक समस्तक पई हेनी. जदिओ एबे मनुष्य से मटेरियल बंचुची किछि भगवान को पूजा कले मध्य ए मटेरियल ऑब्जेक्ट से मागुची ए भली रहिछि. किंतु बहुत पूर्वरु ए वैदिक मिस्ट्रीज रिवील हेछि, ए जो वैदिक रहस्य सब प्रकटित हेछि और प्रकाशित हेछि एठी भारत वर्ष रे. एवं ताकू तार जो अंतर्दृष्टि तार जो श्रुति रो अनुभूति से गुडा को प्रभु कहउचंती इनर साइट एंड हियरिंग एंड एक्सपीरियंस which was confined to a limited number of seers and sages and kept carefully secret from the mass of humanity. सेतबेले हेतला किछि जनक पाखरे जो माने कि द्रष्टा, जो माने कि ऋषि, जो माने कि सन्यासी से मानक पाखरे एटा सीमित हेकि रहितला. एई भली अंतर्दृष्टि एमिति श्रुतिर जो अंतर श्रवणर सामर्थ्य एगुड़ाक सब से पाखरे आसीथिला एवं से मानक ठारे एटे सीमित हेकि रहि जाइथिला. एवं समग्र मानव जाति ठारू एगुड़ाक जत्नशील भाव रे गुप्त संगुप्त करिकि रखा जाइथिला. काहे कि एगुड़ाक थिला काहे कि ना सेतेबेले समग्र मानव जाति सब पई प्रस्तुत नुहे ए कथा को से बुझी परिबनी जानि परिबनी. तेणु एई प्रकार जदिओ हेछि सबु मनुष्य से स्तर रे नाहंती. खूब कम किछि द्रष्टा ऋषि एवं सन्यासी एई मानक पाखरे एई कथा थिला. तेणु इंट्यूशन टी आसीछि भारत वर्ष रे. तापरे धीरे धीरे पुणी मनर विकास हेई एई स्तर को आमे माने आसिकी पहुंचीचे. Then followed an era of the development of philosophies and yoga processes, which more and more used the emotional and aesthetic being as the means of spiritual realization and spiritualized the emotional level in man through the heart and feeling. तापरे धीरे धीरे पर्याय क्रमे पुणी गोटे समय आसीछि जो समय रे कि एई गोटे जुग आसी पहुंची जोठी दर्शन एवं योग प्रणाली गुड़िकर अधिक रु अधिक विकास होइछि, जहा माध्यम रे तांकर भाववेग एवं सौंदर्यशीलता सौंदर्य प्रेम एई सब को नहीं किछि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन किछि आध्यात्मिक उपलब्धि गुड़िक मध्य होइछि.
ମଣିଷ ଭିତରେ ତାର through the heart and feeling ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ତାର ଭାବାବେଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ନେଇକି ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ କିଛି ଫିଲୋସଫି ଯେମିତି ସେମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଯାହାର ଯେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଲା ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ସାକାର ନିରାକାର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ଜଗତ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ଦର୍ଶନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସବୁ ବିକଶିତ ହେଇଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ କାରଣ କାହାର କଣ ଅନୁଭୂତି ଯେମିତି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରାମାନୁଜଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ ଗୁଡିକ ବିକଶିତ ହେଇଛି ମଣିଷ ଜାତି ଭିତରେ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଭକ୍ତି ହୃଦୟକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡିକ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କର୍ମ ଯୋଗ ତାକୁ ନେଇକି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକିରି ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରାଯାଇଛି ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡିକ ସିଦ୍ଧି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ this was accompanied by tantric and other processes which took up the mental will, the life will, the will of sensations and made them advance the instruments and the field of spiritualization. तापरे धीरे धीरे मध्य तंत्र र प्रणाली एवं अन्यान्य प्रणाली गुड़िक जोगर ताहा आसीछि जहारी भितरे मानसिक संकल्प प्राणिक संकल्प एवं भाववेग जनित संकल्प गुड़िक मध्य स्थानित हेछि एवं से गुड़िक नेई नेकरी आध्यात्मिकता आडकू मनीष गति मध्य करिछि एमती गोटे समय मध्य आसीछि हठ जोग र कथा मध्य कहउछन्ति ता भितरे हठ जोगरे एमिति मध्य करा जायतिला जे शरीर रो विभिन्न अंग प्रत्यंग को शरीर को टिके दिव्यायित करिबा लागि डिविनाइजेशन ऑफ द बॉडी ताकू नेकरी प्रचेष्टा भी करा जायछि एई जड़ उपरे केमिति किछि क्रिया करा जाय परिबो आध्यात्मिकता केमिति आरोप करा जाय परिबो जड़ उपरे ताहा मध्य प्रचेष्टा करा जायछि तेणु ताहारी भितरे जदिओ से माने सबुतरे सेते बेले मनीष से सब गुडी को नेकरी पूरा सफल हो जायनी कि सेई आध्यात्मिक सिद्धि गुडी करे से गोटे अति उच्च स्तर को पळे जिबा कथाटी मध्य देखा जायनी जदिओ किंतु एहारे भितरे किछि प्रणाली गुडी को आविष्कृत हेछि एवं धीरे धीरे गोटे ज्ञान मध्य लोकंक मध्य रे मनीष मानक भितरे आसी पहुंचीछि जे पावर ऑफ स्पिरिट इन द बॉडी शरीर भितरे सेई आत्मांकर शक्ति कि भली भाबरे क्रिया करिवो ताहारी विषय रे मध्य ई हठ जोग को नेकरी अनेक किछि प्रचेष्टा भी करा जायछि तेणु ए भी कहा जाय परिबो प्रभु कहउचंती वी मे से देयरफॉर दैट द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आफ्टर इट्स डिसेंट इनटू मैटर हैज कंडक्टेड द इवोल्यूशन देयर along two lines one of ascent to the discovery of the self and spirit the other of descent through the already evolved levels of mind life and body दुई प्रकार धारा रे विवर्तन एठी चलछि तेणु एक कथा कहा जाय परिबो ए जेतेबेले एई परम चेतना एठी अवतरी आसिले जड़ भीतर को अवतरण कले निक्षेपित हेले इन्वॉल्व हेले निवर्तित हेले तारे भितरे एवं धीरे धीरे सी जड़ भीतर विवर्तन धारा को आगो को नौचंती ता दुई धारा रे चलछि गोटिया होची ascent to the discovery of the self and spirit गोटिया होची आरोहण र पर्याय जो थरे आविष्कार करिवो आमे आत्मा एवं परमात्मा को बा जीवात्मा को एवं अंतरात्मा को आमे आविष्कार करिवो आउ गोटिए धारा चलिछि समन्वय रे
ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଦ ଡିସେଣ୍ଟ ଅବତରଣର ଧାରା। କାହା ଅବତରଣ କଣ ହଉଛି? ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତି ପରମ ଚେତନା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ଦେଇକି? ଇଭଲ୍ଭ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ବଡି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଡ ଭିତରୁ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ, ଏଇଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇକି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡିକ କଥା କହିଲେ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ, ଯେତେ ସବୁ ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇକିରି କଣ ହଉଛି? ସେଇ ଉପରୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅବତରଣ ବି ହଉଛି। ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆରୋହଣ କରୁଛେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଦ୍ଵାରା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆରୋହଣ କରୁଛେ, ତା ସହିତ ଉପରୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମନ ଭିତରେ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ, ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ସେଗୁଡିକ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ସେତିକି ଅନୁପାତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରି ଏଠି କ୍ରିୟା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିସେଣ୍ଟ ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବତରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ, ସେଇ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଭିତରକୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ତାର ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ଇଣ୍ଟେନସନ ରହିଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଗୋପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ରହିଛି, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ସେଇ ଯାହା ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ନିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣି। ସିଏ ଆସିଲେ ପରମ ଚେତନା, ଆସିକି ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲେ ସେ ଇଭଲ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଠି ପ୍ରକଟିତ ହେବେ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଡକୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷ ଜାତିର ଏମିତି ହେଇକି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ our yoga is in its principle a taking up and summarizing and completing of this process। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର କଥା ଏଇଠି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଯୋଗଟା ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଯେତେ ସବୁ କଥା ମାନବ ଜାତି ସହିତ ହେଇ 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 ଆସିଛି, ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ତର ଦେଇକି ମାନବର ଚେତନା ଆଜି ଏଇ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯେତେ ଯେତେ ଧାରା ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେଇ ମଣିଷ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସେ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ହଉ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ମତବାଦ ହଉ, ତାହାରି ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡିକ ହଉ, ସବୁକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କୋଉଟିକୁ ଏଇଟା ଛଡା ଯାଇନି, ସବୁ କିଛି ସବୁର ମୂଳ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଏଠି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମରାଇଜ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ତାର ସାରତତ୍ଵକୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାଯାଇଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହିଁ ଏହା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି, an endeavor to rise to the highest possible supramental level। ଏଥିରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆରୋହଣ କୋଉ ଦିଗରେ ନା ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଚେତନା, ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣ କରାଯିବ and bring down its consciousness। ଏ ଖାଲି ଯେ ଆରୋହଣଟି ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସେଠି ତାକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆସାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ବି କରାଯିବ। ସେ and bring down its consciousness and power into mind, life and body। ଖାଲି ଯେ ଆରୋହଣ କରାଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ କୁ, ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ କୁ, ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରେଇ ଆଣି ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରାଯିବ। ଏଇ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସ୍ତରକୁ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରେଇ ଅଣାଯିବ, ଆରୋହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଏଇଠିକୁ ଅବତରେଇ ଅଣାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସି
ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା। ବହୁ ପୁରୁଣା ସମୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ବିବର୍ତ୍ତନ ଏ ସୃଷ୍ଟିର, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଗତରେ ଭାରି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ କଣ୍ଡିସନ, ଭାରି ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହେଇ ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏକଦମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଯେ କେବଳ ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି, ପାର୍ଥିବ ସଫଳତା ପ୍ରତି, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ସେଇଥିରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜି କଣ ଚାହୁଁଛି? ନିଜେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ତାର କେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହବ, ତାର ପରିବାର କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବ, ତାର ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ଥିବ। ଯେତେକ ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ, ଯେତେକ ପାର୍ଥିବ ସଫଳତା ସିଏ ପାଇଥିବ, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହବ, ସବୁ ସଫଳ ହେଇପାରିଥିବ ସିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ଭାରି କମ୍ପିଟିସନ। କିଏ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଇପାରିଲା, କାହାର ନାଁଟା ବେଶୀ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଲା, କାହାର ନାଁଟା ଟିଭିରେ ବାଜିଲା, ଏମିତି ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ଆଜିକାଲି। ସେ କାହିଁକି ନା ତାର ନାଁଟା ଟିକେ ପେପରରେ ବାହାରି ପଡିଲେ, ତାର ନାଁଟା ବାହାରିଛି ବୋଲି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ, ତାର ଜୀବନଟା ଏତେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣିଷର ଜୀବନ, ସେ ତାହାରି ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଚାହିଁପାରୁନି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ସମସ୍ତେ। ଟିକେ ସମ୍ପତ୍ତି କେହି କାହା ପାଇଁ ଛାଡିବେନି, ଆଉ ମୋର ସବୁ ଯାକ ହେଇଯାଉ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଅଧିକାର କରିବି, ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମକୁ ମନେ ହବ ଯେ ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣ ଏବଂ ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସଟିର କ୍ରିୟା ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ହବା ଲାଗି ତାର ଅବତରଣ। ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅବତରଣ କରେଇଲେ, ତଥାପି ସେଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଠିକିରି ତାର ଅନୁଭବ କିଛି ପାଉଛୁ କି? ବା ସେଇ ଚେତନା ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତିକି ଫ୍ରିଡମ ତାକୁ ବି ଦେଇପାରିନି। ତେଣୁ ଏତେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ କଣ୍ଡିସନରେ କନସିୟସନେସ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହୁଛୁ। ତାହାରି ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲାଗେ ଭାରି ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳି, ଏ କଥା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ସେଇଭଳି ଉତ୍ତରଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଦ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ with an externalized intellect and life endeavor which you find so painful is an episode। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଧକ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ, ଭାରି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ, ଭାରି ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭାରି ବାହ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟାପାର ସବୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରହିଛି। ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ଭାରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସବୁଥିରେ ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ପୂରଣ ହବ। ଯେମିତି ଧନ ମାନ ଆମକୁ ସବୁ ଦରକାର, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଦରକାର, ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର, ସଫଳତା ଦରକାର, ସବୁ ପଛରେ କେମିତି କଣ କରିକି ଲାଗିଛି ମଣିଷ। ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ମନେ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସତରେ ସେଗୁଡିକ ପେନଫୁଲ ଅନୁଭବ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ, ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଇଜ ଆନ୍ ଏପିସୋଡ। ଯେମିତି ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଦେଖୁଛେ, ସିରିଏଲ ସବୁ, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଏପିସୋଡ, ଏଇଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମାତ୍ର। ତାମାନେ ଅନେକ ଭାଗ ପଛରୁ ସରିଗଲାଣି, ଅତୀତ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭାଗ ଯିବାର ଅଛି, କେତେ ଗୁଡିଏ ପୁଣି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଇଜ ଆନ୍ ଏପିସୋଡ ବଟ୍ ୱାନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ ପରହାପ୍ସ ଇନେଭିଟେବଲ। ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ, ତାହେଲେ ଏଇଟାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ଏତେ ଭାରି କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭାରି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବହୁତ ପାର୍ଥିବତ୍ୱ ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛି ମଣିଷ। ସେ ମୋଟେ କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନି, ହିଂସା ଦ୍ವೇଷ, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକାମୟ ହେଇକି ରହିଛି এই ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇଟାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ସିନା, ବଟ୍ ୱାନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ପରହାପ୍ସ ଇନେଭିଟେବଲ୍, ଯୋଉଟା କି ବୋଧହୁଏ ଅତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ କେହି ଆଡେଇ ଦେଇ ପାରିବେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ। କାହିଁକି? For if the spiritualization of the mind, life and body is the thing to be achieved, the conscious presence of the spirit even in the physical consciousness and material body, ଅର୍ଥାତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କାହିଁକି ନା ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିଖର ହଉଛି ସେଇଆ, ସବୁର ରୂପାନ୍ତର, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ ହେଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ। ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ କଥା ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଦ କନସିୟସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ସଚେତନ ଉପସ୍ଥିତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, even in the physical consciousness and material body, ଏପରିକି ଏଇ ଭୌତିକ ଚେତନା ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ସଚେତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ଏଇଠି ସେଇ କଥାଟା ହଉଛି an age which puts matter and the physical life in the forefront and devotes itself to the effort of the intellect to discover the truth of material existence. And perhaps କାହିଁକି ଏଇ କଥା ଆସିଛି ନା, ଯେତେ ଚେତନାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏପରିକି ଶରୀର ବା ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ବି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ଚେତନା, ଏଇ ଯୁଗ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏଇ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ଏଇ ମ୍ୟାଟର, ଏଇ ଜଡ ଏବଂ ଏଇ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଆସି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେଇଗଲେଣି, ଯାହା ଭିତର ଦେଇକି itself to the effort ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି to discover the truth of material existence। ମନ ନେଇକିରି ଏଠି ବୁଝାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଝିବ ଯେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସର, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସତ୍ୟ କଣ, ବାସ୍ତବତା କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛି, ଅଭିମୁଖୀ ହେଇ କେବଳ ପାର୍ଥିବ କଥା ଗୁଡିକରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛି। କାହିଁକି ନା ତାହାରି ଭିତରେ ତାରି ବୁଦ୍ଧି, ତାରି ମନ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଯେ ଏଇ ମ୍ୟାଟରର ସତ୍ୟ କଣ, ଯୋଉ କଥା ପଛରେ ସିଏ ଗୋଡେଇଛି, ଏଇ ମ୍ୟାଟର ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି, ଏଇ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ରହିଥିବା ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ସେଇ ମନ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଖୋଜି ପକେଇବ। ଯଦି ବେଶୀ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହବ, ସେ ତାର ରହସ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜିବ, ତାହାରି ଭିତରେ ଯେତେ ବେଶୀ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ସେତିକି ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ସେତିକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରି ପେନଫୁଲ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବା, ଯଦି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଖୋଜୁଛେ, ମାନେ ଚାହୁଁଛେ ବଡ ଘର କରିବି, ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବି, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ହବ, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହବ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ସବୁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଗୁଡା ମତେ ଦରକାର, ଏଟା ବହିର୍ମୁଖିତା।
ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ବस्तୁ ଗୁଡିକ ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡେଇଛେ। ମୋର ଗାଡି ଦରକାର, ମୋର ଘର ଦରକାର, ମୋର ସମସ୍ତ କିଛି ଅୟସ ଆରାମର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହବ। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ମୁଁ ପାଇଲି ମୁଁ ସେତିକି ସଫଳ ହେଲି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତାହାରି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଗୋଡଉଛୁ, ସେ ଯୋଉ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଡଉଛୁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ପାଉନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଯୋଉଗୁଡାକ ଡିଜାୟାର କରୁଛୁ, ଯୋଉଗୁଡିକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖଟି ଆସୁଛି। ପାଇଗଲେ ତ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଛୁ। ଉଛୁଳିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ପାଇନୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଟେ ପୁଣି ଆସିଯାଉଛି। ନ ପାଇଲେ ତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ପାଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଡିଜାୟାରଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଡେଇ ଆସୁଛି, ଯାହା ପଛରେ ପୁଣି ଦୁଃଖଟି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏନିୱେ ମଣିଷଟା ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ସେ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ପଛରେ ଗୋଡେଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ କଷ୍ଟ, ନହେଲେ ବି କଷ୍ଟ। ସବୁ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଖୋଜୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେ କହୁଛି କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏଇ ଜିନିଷଟି ନ ମିଳିଲେ ମତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଅଛି କଣ। ଏମିତି ତାର ବୁଦ୍ଧି ସେଇ ଦିଗରେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେଇ ପେନ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପେନ୍ ଟି ପାଇବ, ପେନ୍ ଭିତରେ ତାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଦ୍ଵାରା, ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ସେ ଖୋଜିବ ତା ଭିତରର ସତ୍ୟଟି କଣ, କଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତାମାନେ ସେ ଚାହିଁବାଟି ଯେ ଯଥାର୍ଥ କି ନୁହେଁ ତାହାରି ଦିଗରୁ ସେ ତାହା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇବ। ସେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଆଉ ଅଟକିବନି, ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ସେ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ନେଇକି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଏଇ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉଟା ଅତ୍ୟଧିକ ହବ ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଡିସ୍କଭର କରିବ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ବାଟ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କଷ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବାଟଟିଏ ତା ଭିତରୁ ହିଁ ଖୋଜି ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହଉଛୁ, ସଫଳ ହବାର ବାଟଟିଏ ସେଇ ବିଫଳତା ଭିତରୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛୁ, ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ଆମ ମନ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ମନର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ବୌଦ୍ଧିକତା ଦ୍ଵାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆସିଛି ମଣିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ତା ଭିତରର ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିବି ଗଲାଣି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କଣ ହଉଛି, ତାହା ବି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। On one side, by materializing everything up to the intellect itself, it had created the extreme difficulty of which you speak for the spiritual seeker. ଗୋଟେ ପଟେ ଏଇ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ବାହ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ କରିଦେଇକିରି ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଗୋଟିଏ ଚରମ ଅସୁବିଧା ସ୍ତରରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲାଣି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷୁ ମାନଙ୍କୁ। But on the other hand, it has given the life in matter an importance which the spirituality of the past was inclined to deny to. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ମ୍ୟାଟରକୁ, ସବୁ ଜଡ ବସ୍ତୁକୁ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ, ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକୁ, ପାର୍ଥିବତ୍ୱକୁ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ଆଡକୁ ଗଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ହଉଛି ମିଥ୍ୟା, ତେଣୁ ୟାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ନିଜକୁ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ କରିଛି, ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଆଡକୁ
ଅଧିକ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ କଥା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବା ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ପରମ ଚେତନା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ଅତୀତରେ ମାନବ ଜାତି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ କଥା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଜାତି ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରୁ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟରର, ଏଇ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର, ଭୌତିକ ବା ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର କଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଭିତରେ କି ସତ୍ୟଟି ରହିଛି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଏଡି ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭ୍ରମ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଅତୀତରେ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷୀ ସେଇମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ତା ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଡିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରୁ ହିଁ ସେ ଖୋଜି ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଏହାରି ଭିତରେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏହା କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏସବୁ ପଛରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୋଡେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଚାହିଁବା, ସେଇ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆମେ ବୁଝିବା ମହତ୍ତର ଦିଗରୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିହିତ ଥିବା ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟଟି ଯାହା ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କନଭେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଅତୀତରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବୁଝିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ, ଆମକୁ ଏବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଇ ସଂସାର, ଏଇ ଭୌତିକ ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟଟି ମଧ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏଇ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଗୁଡିକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତ ତାରି ଭିତରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ଭିତରେ ବେଶୀ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି ନା। ଆମେ ଭାବୁଛେ କଣ ଏଇଟା ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ, ଗୋଟେ କଣ ତାର ଗୋଟେ ତଳକୁ ଖସିଯିବାର ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି, ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛି ଯେମିତି ବିବର୍ତ୍ତନ, ଆଗକୁ ଯାଉନି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ, ବିବର୍ତ୍ତନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଯାତ୍ରା, ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅତୀତରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ମଣିଷ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିକଶିତ ମଣିଷ ସେଇଗୁଡାକ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେଗୁଡାକ ଛାଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ମଣୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମ ଚେତନା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ଏଇ ସମୟଟି ଆସିଯାଇଛି। All the phases of human history may be regarded as a working out of the art consciousness in which each phase has its place and significance. So, this materialistic intellectual phase had to come and has had, no doubt, its purpose and significance. ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲେ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ମାନବ ଇତିହାସରେ ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ତର ଆସିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଲାଗି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ଯେ ତାହାରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ତାକୁ ତାପରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରଟିକୁ ସେ ଉଠି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ
ଚେତନାରେ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ତର ଆସିଛି ତାର ସ୍ଥାନ ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି, ତାର ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। এইଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ କଣ୍ଡିସନ, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ବା ବହିର୍ମୁଖୀ ଚେତନାର ସ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ବୌଦ୍ଧିକତାର ସ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକତାକୁ ନେଇକି ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ କୁ ଧରିକିରି ଜାବୁଡିକିରି ରହିଛି, କେମିତି ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ, ତାକୁ କେମିତି ଅଧିକାର କରିବ ସେ ଚାହୁଁଛି। ତାର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକିରି ମଣିଷ ଏଇ ସ୍ତରଟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ମହତ୍ଵ ବି ରହିଛି। ଏଇ ହଉଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସବୁ ଭିତରେ ସିଏ ଡିଭାଇନ କୁ ଡିସ୍କଭର କରିବ, ସେ ଆଡକୁ ସେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଜାବୁଡିଛି, ତାକୁ ଧରି ଧରି ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଏଇ ହଉଛି ମହତ୍ଵର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। This darkness and violence which seems bent and destroying such light of mental idealism and desire of harmony as had succeeded in establishing itself in the mind of humanity is obviously due to a descent of fierce and dark vital powers which seek to possess the human world for their own, not for a spiritual purpose. ଏଇ ଯୋଉ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେ କିଛି ଯୋଉ ଏଇ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଭାବ, କାରଣ ଏମିତି ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ପାଇଁ ହିଁ ହିଂସା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ଦେଶ ଭିତରେ ଏଇ ପାଇଁ ହିଁ ହିଂସା ଚାଲିଛି। ଏଇଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଟିକେ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶ ବୋଧ ଆଉ ସଂଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏମିତି ମନେ ହଉଛି ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ସଂଗତି ସ୍ଥାପିତ ହଉ, ଏଠି ଏକ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପିତ ହଉ, ଅନ୍ତତଃ ମନ ନେଇକି କିଏ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଠି ପରିସ୍ଥିତିଟା ଏତିକି ଖରାପ ହଉଛି। ଏଇଭଳି ଆଲୋକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଯୋଉଠି ଏଇଭଳି ଏକ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ମନରେ ସ୍ଥାପିତ ହବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖା ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭାଇଟାଲ ପାୱାର, ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନବ ଜଗତକୁ, ମାନବ ଜାତିକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ନିଜ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜେ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ବୋଲି ଏତେ ସବୁ ମଣିଷ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ହଉଛି ଏବଂ ଭାରି ତାହାରି ପାଇଁ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବଢି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଠି ଭାଇଟାଲ ପାୱାରଟେ ସବୁ କିଛିକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିଠିର ସମୟ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟର ଚିଠି, ତେଣୁ ତାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସଂକେତ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଏମିତି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଏଠି ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟଟି ମାନବ ଜାତିରେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଏସବୁକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏବେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି, ଏବେ ବି ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆଣି ଥୋଇଛି ଯୋଉଠି କି ସେ ଅସୁରିକ ଶକ୍ତି ଏବେ ବି ତାକୁ ପଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଘନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରର ଯୋଉ ଘନତା ରହିଛି, এইগুଡିକ ଯୋଉ ଆସୁରିକ ଫୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାର୍କର ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସେସ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ସେମାନେ ଏଇଆ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ସେ ଡିଭାଇନ ଡିସେଣ୍ଟ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଚେତନା ଏଠି ଅବତରଣ କରିବ। ଯେତେ କୋଳାହଳ, ଯେତେ ଭୟଙ୍କର, ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର, ଯେତେ ଘନତା ଅଜ୍ଞାନତାର, ଯେତେ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ, ତାହାରି ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେତେ ବହୁଳତା ଏଇ ଆସୁରିକ ଫୋର୍ସର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତେ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକଟନର, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉନି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସମୟ ନିକଟତର ହେଇ ଆସୁଛି, ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚର୍ଣ୍ଣିଂ ଚାଲିଛି, the churning of matter by the attempt of human intellect to conquer material nature। ଏ ଭିତରେ ମାନବର ବୁଦ୍ଧିକୁ, ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ମନ୍ଥନ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତାକୁ ବନ୍ଥି ତାହାରି ଉପରେ, ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର ଉପରେ ଏକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଶ୍ଚାତ ଗତି, ତାହା ନୁହେଁ। କେବେ ବି ସେଇ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବାନି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତି। ଏମିତି ଧାରାରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଗତି କରିବ, ଆଉ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଢିବା। ଆଜି ଏଠି ରହିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।